अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे आया नूं पिछले साल जो बसंत का त्यौहार सीगा उन्हें पंजाब के आवाम के चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ खुशी की एक नवी लहर जी लैके आई सी, लेकिन लोगों को उम्मीद सी कि यार ये त्यौहार जोड़ा है ये हर आम खास के इस्ताद च होएगा, वो वस च होएगा। लेकिन पिछले साल जोड़ा है महंगा त्यौहार साबित होया। गरीब आदमी जोड़ा है वो तो मज़ा लै नहीं सकिया गुड्डीबाजी का। लेकिन फिर भी मैं एक समझदा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़ी जुरत का मुजाहरा किया और 18-20 सालों के बाद जोड़ा है इस त्यौहार का होना उसका तमाम क्रेडिट जोड़ा है वो मरियम नवाज़ साहिबा ही जाता है। और जो लाहौर के जोड़ा है पहले दिनों तो लाहौरीए बड़े शरारती होंगे ने, लेकिन बसंत के दिनों के वखरा ही लाहौर सीगा। हुण फिर दोबारा तो हुकूमत पंजाब ने जोड़ा है 12, 13, 14 मार्च 3 दिनों वास्ते लाहौर के जी है बसंत मनाने का ऐलान किया है। हजे सिर्फ ऐलान किया गया, ये कवायद जवाबत जोड़े हैं ने वो सामने नहीं आए। लेकिन सिर्फ ऐलान करने के नाल ही जोड़ा कि 4-5 दिन पहले ऐलान होया है, उस ऐलान के नाल ही जोड़ा है ना जोड़े शौकीन हजरात ने उन्होंने जनाब लंगोटे कस लैने तो काम शुरू हो गया कि आंदा है कितों गुड्डी लैनी है, कितों डोल लैनी है, किहड़ी छत लैनी है। हजे तो काम जोड़ा है ना प्लैनिंग शुरू हो चुकी हुई है। उसकी वजह यह है कि इस टाइम साढ़े मुल्क जिस तरह की एक टेंशन है सियासी माशी महंगाई बेरोज़गारी वो जोड़ा है इस तरह का त्यौहार जोड़ा कि फैमिली त्यौहार है वो इंसान को ज़हनी तौर पर जिसमानी तौर पर रिलैक्स करता है। तो बसंत जी हुण नवीं आ रही है अगले साल, ये वास्ते हुकूमत की करन जा रही है, जी साड़ियाँ पतंगबाज़ां दियां तंजीमां ने वो की सोच रही ने। और पिछले साल की बसंत के बहुत सारी कुताइयाँ खाबियाँ सामने आईयां सन, उन्होंने उत्ते की ऐतकी जोड़ा है हुकूमत ने की सबक सीखा है और जी साड़ियाँ तंजीमां ने उन्होंने की सीखा है। ये सारे मुद्दे पर अज गल करांगे प्रोग्राम के मेरे स्टूडियो मौजूद ने जनाब अकील मलिक साहब जोड़े सदर ने काइट आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसीएशन के, उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब आरिफ चौधरी साहब जोड़े कि वाइस चेयरमैन ने काइट फ्लाइंग एसोसीएशन के। मेहमानों जी आन खुश आमदीद। तो अकील साहब सब तो पहले तुहाडे शुरू करते हैं कि जड़ियाँ तारीखां हैं ने कि पहले तो खबर आई थी शायद जनवरी होने लगी है, लेकिन हुण तो हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर 12, 13, 14 मार्च जी है वह ऐलान कर छड़िया है। सब तो पहले तो ये दसो कि उन्होंने दिनों मौसम जोड़ा होएगा वो मुआफिक होएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी जी तुसी स्टूडियो चो मदू किया। और असी दसदा चलां कि लास्ट टाइम भी असी यही रिक्वेस्ट की सी जो पहली बसंत होई है तो असी उदों भी गौरमेंट में यही कहा सी कि तुसी रमज़ान तो बाद बसंत कराओ, क्योंकि एक महीना जोड़ा है आलमोस्ट वो कोई धुंदा का मौसम की खराबी की वजह नाल मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ का इशू आएगा तो बेहतर है कि तुसी ईद तो बाद कराओ। खैर गौरमेंट ने उदों तो साड़ी रिक्वेस्ट नहीं मनी, लेकिन ऐतकी भी असी बाज़ाब्ता तौर पर कोई 2 माह पहले अपनी एसोसीएशन के प्लेटफॉर्म पर गौरमेंट को असी रिटन तौर पर तहरीरी लैटर दे चुके सा ऑलरेडी कि तुसी बेहतर है कि इनू ईद की छुट्टियां तो बाद कराओ ताकि ईद के नाल ही किते कनैक्ट हो जाए। उसकी वजह ऐसी कि बहुत सारे पाकिस्तान तो लखां लोग जोड़े ने बाहरों पाकिस्तान आते हैं, स्पैशली ईद के त्यौहार ते लाजमी लोग आते हैं। तो चलो बसंत अगर ईद के नाल किते अगे पिछे कनैक्ट हो जाए तो लोग एक विजिट के दोवें त्यौहार जोड़े ने ईद उल फितर भी तो बसंत भी, हाँ जी बिल्कुल एक साड़ी। दूसरा सब तो मेन जी रीजन सी वो यह सी कि दसंबर की 15 तरीक तो लैके आलमोस्ट को 15 जनवरी तक एक महीना जोड़ा है वो मौसम की खराबी रही है, सर्दी काफ़ी होंगी है, मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ नहीं हो सकती, डोर नहीं लगती, गुड्डे नहीं बनते, पतंगों की तैयारी नहीं होंगी। तो वो भी चलो गौरमेंट की बड़ी मेहरबानी, असी मरियम नवाज साहबा दे बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने साड़ी इस रिक्वेस्ट नूं मन्निया और मार्च की 12, 13, 14 की डेट फाइनल की है। बड़ा एक अच्छा मौसम होंदा जी पतंगबाजी के लिहाज नाल, धुप भी निकलती और हवावां भी चलनियाँ शुरू हो जाती और बेहतरीन मौसम होंदा जी। सही, ये तो बड़ी अच्छी गल है। आरिफ चौधरी साहब पिछले साल तो सिर्फ लाहौरियां नूं जिहड़ा सीगा वो मज़ा आया बसंत का, ऐतकी भी लगता यही पिया है कि ऐतकी फिर सिर्फ लाहौर ही है, बाकी पंजाब कित्थे गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब गुजारिश है कि ये ठीक है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सिर्फ लाहौर दे विच अनाउंस किया है तो बाकी शहरों के विच भी अनाउंस करना चाहिए है। ਉਹਦੀ ना एक बहुत बड़ा फायदा होएगा कि जरा रश है ना वो लाहौर के उत्ते वो कम हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जी प्रोडक्शन जिथे जिथे हो रही है ना उत्थे यूटिलाइज होएगी, ਉਹਦਾ जोर जरा ना लाहौर के उत्ते नहीं आएगा। इस वास्ते ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ
ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੁਤਲਕਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਕਾਮੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਮਾਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਹੋਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ, ਅਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ, ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਕਦਮ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੇ ਔਰ ਪਤੰਗਾਂ ਔਰ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਗਰੀਬ ਔਰ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ 40,000 50,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਪੀਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਔਰ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲਾ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੋਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੜ ਲਓ ਪੈ ਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਐਤਕੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਧੁੰਦਾਂ ਸਨ, ਮੌਸਮ ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋ 15 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਸੰਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਸੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਸੰਤ ਸੀ, ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੈਪ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਲਾਣ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਰ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦੇਣ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਫੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਇਸਤਦਾ ਹੈ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬਾਖਬਰ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, CM ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਕੋਈ 80-85 ਅੱਡੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ 1000-1200 ਚਰਖੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਚਰਖੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਤਸਦੀਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਚਰਖੀ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ 4 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਰਖੀ ਲਪੇਟਣ ਵਾਲਾ 15 ਚਰਖੀਆਂ ਵੀ ਲਪੇਟ ਜਾਏਗਾ, 20 ਚਰਖੀਆਂ ਵੀ ਲਪੇਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਰੋਡ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਾਮਯਾਬ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡੋਰ ਫਿਰਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਪਿੰਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਪ ਡੋਰ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਡੋਰ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰੋਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਅਗਰ 2 ਪੀਸ ਦੀ ਚਰਖੀ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਹਿਰੀਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਬਾਰਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮੋਹਤਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਚਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਪੀਸ ਵਾਲੀ ਚਰਖੀ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਔਰ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੇਜ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੇਜ ਹੈ ਮੁਕਰਰ ਜੀ? ਉਹ 35 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਡੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ 28 ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 9 ਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਖੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, और जिस तरह कि वो भी तस्दीक कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ मेरी खबर की सुनिया ने कि लाहौर के नाल कोई शहर है जिथे काम हो रहा है। अगर तुहानूं याद होएगा तो अज भी सोशल मीडिया के उत्ते बेतहाशा तस्वीरां बेतहाशा वीडियोज़ मौजूद ने पिछली पसंद दियां, जिस वेले हुकूमत ने चरखी के नां ते पाबंदी लाई हुई सी और पुलिस ने चरखी के नां ते दिहाड़ी लाई हुई सी। उस टाइम बसंत वाले दिनों के विच कई छत्तां ते 3-4 बड़ियां छत्तां ते सरकारी तकरीबात दे विच पंजाब दे तकड़े तरीन ब्यूरोक्रेट्स, सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा और दीगर आला तरीन खानदाना के चश्मो चराग जोड़े हैं ने वो चरखियां दे नाल ही पतंगबाजी कर रहे सन। वो अज जोड़ा इंटरनेट के उत्ते वीडियोज़ मौजूद ने। तो ये तो फिर की कहते होंगे ने साडे सीनियर साहब सुहेल वड़ाई साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं? जी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर असी ये सोशल मीडिया कंटेंट्स देखिए ना तो बिल्कुल वादे तौर पर और माशाल्लाह उस वक्त पंजाब की सियासत की बड़ी तगड़ी शख्सियात जिन्हें ने ना, और बल्कि ना सिर्फ चरखियां बल्कि उन्होंने जरा वो पतंग गुड्डे वो भी ओवरसाइज ही गए सन, ओवरसाइज सन। बल्कि वो ਜਿਹੜੇ साहब वो कोशिश कर रहे सन वो रांदे उन्होंने कद के बराबर वो एक गुड्डा है। मैं हमेशा कहना ये वाकई इस टाइम जी साड़ी हुकूमत है ना वो वाकई ओवरसाइज हो गई है, इसी वास्ते ना कुछ हल्के कट टू साइज कर रहे हैं। तो इस वास्ते कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सरकर्दा साहिबान लीडर्स या जो भी उन्होंने MNAs मिनिस्टर्स ने अगर वो इनू इस्तेमाल कर सकते तो वाई नॉट पब्लिक एट लार्ज क्यों नहीं वो कर सकती। और ये देखो कि हुण चरखे ते पिन्ने ते चरखी दे विच ना फर्क है, लपेटन नूं आसान है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੋਈ 10-11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਪੀਸ ਦੀ ਚਰਖੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਵਾਮ ਨਾਸ ਲਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ तमाम ਵਜ਼ਰਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਚਰਖੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਓਵਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਸਨ ਔਰ ਬਸੰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो वैसे लेकिन इस गल की हकीकत है कि अवामी सतह पर भी गल करिए जो शौकीन ने वो वाकई पिछले साल भी बहुत शिकायत सी कि पिन्ना संभाल, जैसा मलक साहब कह रहे हैं पिन्ना संभालना मुश्किल है और चरखी संभालना आसान है। और पिछले साल तो जो चरखियां विकियां ने मेरे ख्याल 40-40 हज़ार 50-50 रुपये तक विकी है। जी जी ऐसी सूरत हाल इतने लांग छोटी ब्रेक तो ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो पसंद उत्ते मजीद गल करांगे। जी ब्रेक के बाद वापस जी आया नू। अच्छा मलक साहब साड़ी हुकूमत जी है ना वो
ਅੱਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਅੱਧੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਸੰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਕਮ ਇਸ ਕਮ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਸੰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਅਰਬ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਅਰਬ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੋ ਦੇਖੋ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਫਿਗਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 5 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਟਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੈਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਡੋਰ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਖਮੀਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਾਇਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੂँਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਸੰਤ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੌਰਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਹਲਾਕਤ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੋਰ ਫਿਰਨ ਤੇ ਗਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਬਸੰਤ, ਪਿਛਲੀ ਬਸੰਤ, ਉਹ ਕਿ ਹਾਦਸਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ 17 ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਐਤਕੀ ਬਸੰਤ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਮਾਮ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੱਤ ਟੱਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਹਲਾਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਾਈਟ ਦਾ ਬਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਗੈਰ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਬਸੀਦਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਰਿਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਜ਼ਹਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਰੈਟ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 100% ਨਾ ਸਹੀ 98% ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੇਫਟੀ ਰਾਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਨ। ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਰਾਡ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਡ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾ ਲੂ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਰੂਲਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਦਾ ਲਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰੌਡ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ 100 200 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੂੰਕਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਾਫਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪਸ਼ਾਵਰੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਡੋਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂ ਮਾਲ ਫੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡੋਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਪਤੰਗਾਂ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਹੈ, ਪਤੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਡੋਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਸ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਚਿਕਨ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬੁਫੇ, ਯਾਨੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਲ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਤਮਾਮ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਮਰਚੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਫੂਡ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 10,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 ਵੇਚੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਖੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, 5000 ਦੀ ਚੀਜ਼ 25000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 10,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ 50,000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਆਇੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੁਰਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ 10,000 ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 50,000 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਿਕਸ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਆਲਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਅਵਾਮੋ ਨਾਸ ਦੋਨਾਂ ਲੱਗੇ। ਅਵਾਮੋ ਨਾਸ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮ ਹਕੂਮਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਪਸ਼ਾਵਰੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਇਤਲਾਹ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਥੇ 150 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਥੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਅਗਰ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਯਕਾਤੂਤ। ਹਾਂ, ਯਕਾਤੂਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੁੱਡੇ, ਪਤੰਗ, ਡੋਰ,
ਉਹਦਾ ਜੋਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡੋਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੀਟਅਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਝਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਅਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਬਾਖਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਕਤ ਤੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਖਾਸਾ ਰੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਾਲ। ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੈਂਥੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਬੜੇ ਮਾਈਨਰ ਟੈਕਸਿਸ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਬਗੈਰ ਰੇਟ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ 12, 13, 14 ਮਾਰਚ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 10,000 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਏ, ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚਰਖੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਪਰੂਵ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ABC ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮਿਆਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤੰਗ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੇਬਰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 280 ਰੁਪਏ ਦਾ 1.5 ਤਵਾ ਗੁੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਕਾਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਧਾ ਵਾਂਸ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਂਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਾਂਸ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਤੇ, ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਗੁੱਡਾ ਬਹਰਹਾਲ 250-300 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 1.5 ਤਵਾ ਗੁੱਡਾ 2-250-300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2 ਪੀਸ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਪੀਸ ਦੀ ਚਰਖੀ ਹੈ 3,500-4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਨੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ 50-50 ਰੁਪਏ 10-10 20-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 100 ਦੇ ਨਾਲ 100 ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁੱਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ 3,500-4,000 ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿੰਨਾ ਜਾਂ ਚਰਖੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 2 ਪੀਸ ਦੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਚ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ 10-15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਰਖੀ ਖਰੀਦਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰਾਏ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਔਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ, ਔਰ ਐਤਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਪੋਰਟਲ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਯੈਟ ਕੋਈ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂਐਂਸ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਅਕੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਨੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਲਬ ਰਸਦ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਲਬ ਰਸਦ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਲਬ ਰਸਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੈਲ ਇਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜਬੂੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ हुकूमत की सोच है अक्तूबर की जी, तुसी क्या समझते अक्तूबर ठीक है या थोड़ा जिहा नहीं नहीं पहले ये समझ लो कि मेरे हाले अगले महीने शुरू कर देना चाहिए सितंबर विच। अक्तूबर सितंबर एक माह ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। अच्छा दूसरी गल है कि क्या कोई अंदाज़ा लाया जा सकता है कि डिमांड कितनी है? पिछले साल किन्ने लाख गुड्डी या करोड़ गुड्डी विकी क्या की, यानी कि देखो ना जिस तरह रसद और तलब है उसी तरह एक डिमांड का भी तो एक होंगे ना कि डिमांड कितनी है। सर यदि एक मैं रफली एस्टिमेट करना कि इस मिसाल है लाहौर की आबादी जी वो 10 करोड़ है, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 100 ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। 10 ਕਰੋੜ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 300 ਗੁੱਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ 70% ਉਡਾਣਗੇ 30% ਨਹੀਂ ਉਡਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜ਼ਰਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਸੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੌਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਸਰ। ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਸੰਤ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਸੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 100% ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਖੌਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੇ ਔਰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਮਾਲ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੜ ਲਓ ਪੈ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮਬਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੁਖਤਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ QR ਕੋਡ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਟicker ਲਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 150 ਅੱਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਅਮਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਗੁੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁੱਡਾ ਤਾਂ ਇੰਡੋਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡਾ ਇੰਡੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਕੋਡ ਲਾਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਖਤਸ ਕਰਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਡੋਰ ਵੀ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਡੋਰਾਂ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਲੀਗਲ ਅੱਡੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, 5-7 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਬਹਾ ਅੱਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਡੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ 100 ਅੱਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ? ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਰੂਫਸ ਆਕੂਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟਡ ਹੋਈਆਂ, ਐਸੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਟ ਲਾਰਜ, ਅਵਾਮੋ ਨਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਡਨ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ 10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖੀ ਉਹ 40,000 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਬਰਡਨ ਕਿਹਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ? ਆਵਾਮ ਨੇ। ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੋਲੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਪਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਤੌਰੇ ਇਨਸਾਨ ਫੀਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਕਮਾਨਾ ਔਰ ਹੱਤਕ-ਕਮੀਜ਼ ਸੀ, ਹਾਕਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਤਕ-ਕਮੀਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਰੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 40, 50, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਪਤੰਗਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20-22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਹੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ। ਜੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵੱਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1.25 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਦੂਦ ਜਿਹਾ ਸਟਾਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਮਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਲੇਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕਮਾ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਸੰਦ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਕਲਮੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਾਫਰ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ 4000 ਦੀ ਚਰਖੀ ਪਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ 3000 ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ताकि ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਾਨਾ ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਕੀਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਰਚੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹਣ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤਾਸਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ टाइम बहुत पिया है, हुकूमत स्टेक होल्डर्स ना बैठे और सब तो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग जी है उन्होंने जल्दी शुरू करावे। जो माल ज़्यादा होएगा तो कोई दुकानदार जोड़ा है वो ब्लैकमेलिंग कर सकता, ओवर चार्जिंग नहीं कर सकता। और दूसरा अगर मुमकिन है तो स्टेक होल्डर नाल बैठ के डोर की पतंगां की गुड्डे की जी है वो कीमत जी मुकर्रर की जाए कि इस तो उत्ते नहीं विकेगा, जो दुकानदार बेचेगा उसका लाइसेंस कैंसल हो जाएगा, माल जब्त हो जाएगा। इस दफ़ा जी पसंद आ रही है वह भी क्रेडिट जोड़ा है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब और साहबजादी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब को जाता है क्योंकि बड़े जिगरे का काम है जिस का माहौल बनया हुआ सीगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि हुकूमत पंजाब ऐसे इकदाम करे कि जाना ही महफूज रहन और गरीब और जो सफ़ेद पोश तबका है वो भी खुशियां दे नाल पसंद मना सके। इजाज़त दो, अल्लाह बेली।